بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین. اس ویڈیو میں ارادہ تو یہ تھا کہ میں مریم نواز شریف صاحبہ نے جو باغ میں آزاد کشمیر میں خطاب کیا ہے، وہاں 8 تاریخ کو انتخابی مارکہ ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کروں. مریم نواز شریف صاحبہ کے اتنے سے جلسے کو ٹیکنالوجی سے وائڈ اینگل سے اتنا بڑا بنا کر دکھا دیا گیا ہے. فارغ ترین جلسہ تھا ایک بار پھر مریم نواز شریف صاحبہ کا، لیکن دعویٰ یہ کیا گیا کہ چھا گئی مریم نواز شریف صاحبہ. انہوں نے جو باتیں کی ان پر بات کی جائے، لیکن اس وقت یہ حکومت ان انتہائی تشویشناک حالات میں جو مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا اور خود حکومت کے اعداد و شمار کی مدد سے پردہ چاک کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. شہباز شریف صاحب نے ایک خطاب کیا ہے، اور اپنے خطاب میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ الحمدللہ پاکستان معاشی تباہی اور ملک میں انتشار پھیلانے والے عناصر سے پاک ہو گیا ہے. پہلی مرتبہ 13 جماعتوں نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ریاست کو بچا لیا ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP سے متعلق یہ اجلاس تھا. اس اجلاس میں بات کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ملک کی معاشی سلامتی کے لیے ایسی کاوش کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ پچھلی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت، اس کی معاشی تباہی کے باوجود حکومت کی محنت سے ملک میں معاشی استحکام آیا ہے. بس یہ جو ابھی سوزوکی موٹرز والے، انڈس موٹرز والے جو شہباز شریف صاحب کو خط لکھ رہے ہیں نا، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو براہ راست بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور پھر وابستہ جو لوگ بے روزگار ہونے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. حکومت کے لیے یہی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے. آگے کیا بتاتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ بجٹ 2023-2024 کا محور ترقی، عوامی فلاح اور کاروبار دوست پالیسیز ہوں گی، آمین. لیکن حکومت کے کرتوت ایسے نہیں ہیں. PSDP کے حجم کو 700 سے بڑھا کر 950 ارب کیا جا رہا ہے. آئندہ مالی سال پاکستان کے لیے معاشی ترقی کا سال ثابت ہوگا. شہباز شریف صاحب مزید کیا کہتے ہیں کہ مشکل معاشی صورتحال کے باوجود وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کیا گیا. بجٹ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کی ترقی اور تعمیر نو کے لیے بھی خطیر رقم رکھی جا رہی ہے. سال ہر سال سے التوا کا شکار نیشنل فلڈ رسپانس پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. یہ خطاب تھا. خطاب اچھا ہوتا ہے، لکھ کر دے دیا جاتا ہے. بہترین باتیں کرنا ایک آسان کام ہے، لیکن اب اپنے اعداد و شمار حکومت کے اپنے کچا چٹھا کھولتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا بتا رہا ہے کہ اس حکومت نے ایک سال کے دوران 14,900 ارب روپے 14,900 ارب روپے قرض لے کر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. اسٹیٹ بینک نے ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کے حوالے سے یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں. اپریل 2022 میں ملک پر مجموعی قرض کا حجم 43,705 ارب روپے تھا جب شہباز شریف صاحب کی سرکار آ گئی، جو اپریل 2023 میں ایک سال کے عرصے میں غیر معمولی طور پر بڑھ کر 58,599 ارب روپے ہو گیا ہے. وفاقی حکومت نے ایک برس کے عرصے میں 14,900 ارب روپے کا ریکارڈ قرضہ لیا ہے. روزانہ 41 ارب روپے معاف کیجیے گا 41 ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر قرضہ لیا ہے اس حکومت نے. اور اسٹیٹ بینک کے یہ نمبرز بتا رہے ہیں کہ ملک کی مجموعی قرض کا 34% ایک سال میں اس حکومت نے قرضہ لیا ہے. صرف اپریل 2023 میں 1,476 ارب روپے ایک مہینے میں ریکارڈ قرضہ لیا گیا ہے. اپریل میں بیرونی قرضے نہ ملنے کے باعث 99% قرضے مقامی ذرائع سے لیے گئے ہیں، اور ملک پر واجب الادا قرض 7,259 ارب روپے بڑھ کر اب یہ ہو گیا ہے 22,050 ارب روپے. اور یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ بھی کچھ نہیں ہیں. اس کے بعد اگر آپ کچھ کارکردگی کی بات کریں حکومت کی، وہ بڑا شور مچا ہمارے یہاں جیو نیوز نے، اس کے علاوہ دنیا نیوز نے، کچھ اور لوگوں نے انتہائی سستی صحافت کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ ایک دن میں 27 روپے ڈالر نیچے آ گیا اور روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا. ملک کی تاریخ میں پہلی بار 27 روپے. یہ بڑا شور مچا. بتاتے کہاں مل رہا ہے؟ کہیں نہیں مل رہا تھا. اور یہ جو شور مچا تھا 313 316 یہ ریٹ چل رہا تھا مارکیٹ میں، یہ آوازیں تھیں، اور وہ آیا 300 پر. تو یہ فرق جو ہے وہ 13-14 روپے کا فرق تھا. اس 13-14 روپے کے فرق پہ شور مچایا گیا 27 روپے کا. اور پھر اس کے بعد 300 والا ڈالر کہیں نہیں مل رہا تھا. مگر اب کیا ہوا ہے؟
या आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की खबर, ज़र मुबादला की दोनों मार्केट्स में सप्लाई ना होने के बायस डॉलर की ऊंची उड़ान जारी रही। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर यकदम 8 रुपए के इजाफे से 308 रुपए की सतह पर बंद हुई है। पीर के रोज जो डॉलर इंटरबैंक रेट 286 रुपए से तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में 308 रुपए की सतह। इंटरबैंक में कारोबारी दौरानिए की इब्तिदा में डॉलर की कदर 10 पैसे की कमी से 285 रुपए 57 पैसे की सतह पर आई, लेकिन कुछ देर के बाद डॉलर की पेशकदमी शुरू हुई, जिससे एक मौके पर डॉलर की कदर में 63 पैसे का इजाफा हुआ 286 रुपए 30 पैसे, मगर जब कारोबार का इख्तिताम हुआ तो 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ है। डॉलर ओपन मार्केट में 208 रुपए के इजाफे से 308 रुपए की सतह पर बंद हुआ है। मुल्क में ज़र मुबादला का जो बहरान है वो बढ़ता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की बात हो रही है, और मरकज़ में भी 4 महीने के लिए बजट पेश करने के बाद नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से रुजू करने की इत्तलात पर तिजारत और सनत का जो शोबा है उसमें शदीद इबाहम पाया जाता है। उन बेचारों के तो अरबों दाव पर लगे हुए हैं, उनका कारोबार रुका हुआ है। माली साल, नया माली साल अगर इसमें IMF से रुजू करना ही है तो इस नए प्रोग्राम से के लिए क़ब्ल बजट ही रुजू किया जाता, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ये कहता है बिजनेस सेक्टर। डॉलर के बाद इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये कुछ आदाद व शुमार हैं, इनका खुलासा तो हुआ ये है कि बजट जब ये हुकूमत दे रही है तो ये इलेक्शन बजट होगा, लेकिन इलेक्शन बजट देते हुए IMF पैकेज बहाल करने के लिए जो कड़ी शराइत हैं, तो उसकी वजह से ये 6 अरब डॉलर की जो IMF ने शर्त रखी है, इसमें से हुकूमत ने बंदोबस्त किया अब तक 2 अरब डॉलर का। और हुकूमत की सियासी बका का सवाल है, मुल्क की बका दाव पर लगी है। तमाम संजीदा तबकात इन हालात में अब ये सोच रहे हैं कि जल्द इलेक्शन करा दी जाए। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब आज रात टेलीविजन पर आकर ये बता रहे थे कि इलेक्शन फौरी हो जाने चाहिए और नई हुकूमत सख्त मुआशी फैसले ले सके, ये मुमकिन होगा। और इत्तेहादी हुकूमत, राना साहब ये कह रहे हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा सख्त फैसले करके अपना सियासी असर खोती जा रही है। अब आप देखिए कि चौधरी सरवर क्या कह रहे हैं, काफलिक वाले, वो कह रहे हैं ये नून लीग की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, मुस्लिम लीग नून, इसहाक डार, वो कहते हैं जो हमारी कारकर्दगी है वो तो आप वजारत खारजा में देखिए, बिलावल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शरी रहमान अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, नवीद कमर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो लोग इसको भी मानने को तैयार नहीं हैं और इस वक्त हालात बड़े बुरे हैं। इन बुरे हालात में हमारी इकॉनमी में आमतौर पर होता है ना कि किसी मुल्क का IT सेक्टर होता है जो आपको सबसे बड़ी सपोर्ट देता है। किसी मुल्क में, हमारे मुल्क में हमारा जो एक्सपोर्ट का शोबा है उसमें हमारा टेक्सटाइल का शोबा सबसे बड़ा है, मगर हमारे यहाँ जब इन्हिसार की बात हो तो हम ज़र मुबादला के ज़खायर के मामले में डिपेंड करते हैं तरसीलात ज़र पे। तरसीलात ज़र का हल क्या है, बैरून मुल्क से मुकीम पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं 13% कमी रिकॉर्ड की गई है। तरसीलात ज़र का हजम 22 अरब 70 करोड़ डॉलर रहा। इमरान खान के दिनों में ये मुसलसल बढ़ रही थी, इस हुकूमत के आने के बाद हर महीने ये नीचे आई है। रवां माली साल जुलाई से अप्रैल की बरामदात में 13.6% की कमी रिकॉर्ड की गई है और बरामदात का हजम 23.2 अरब डॉलर। जुलाई से अप्रैल दरामदात में 23% कमी हुई है, क्योंकि हुकूमत डॉलर नहीं है तो सब दबा के बैठ गई है। हजम 45.2 अरब डॉलर, ये हाल है। 8 महीने में जो जारी खातों का खसारा उसमें 76.1% की कमी हुई है, मगर किस कॉस्ट पर? हमारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमारे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे अपने सरमायादार रो रहे हैं, हमारा अपना इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है। और इसहाक डार साहब कह रहे हैं मैंने डिफ़ॉल्ट बचा लिया। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का भी डिफ़ॉल्ट हो, मेरे मुंह में खाक। लेकिन इसहाक डार साहब की पॉलिसी जो है वो तबाही प्लस डिफ़ॉल्ट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, खुदा ना खास्ता। यानी ये हुकूमत जो है, हुकूमत का कुछ नहीं जाएगा। ये बड़े लोग हैं, इनके पास बड़ा माल है, मेरा आपका कबाड़ा होगा, हमें 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे, 100 जूते भी हमको पड़ेंगे। ये इस हुकूमत की कारकर्दगी का खुलासा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।